गल साडे लई करनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि सिचुएशन बड़ी सीरीयस आ ते संगत नाल शेयर करनी, इस सिचुएशन दे बारे जानकारी देनी वो भी उन्नी ही जरूरी है। सो अज मैं एक दो इंटरव्यूज़ कीतियां जिथे मैं कुछ नवीं गल्लां शेयर कीतियां, या कह लो भी हुण जिथे आके ये संघर्ष आके खड़ गया, एक खड़ोत आ गई, एक डैडलॉक बन गया, उस डैडलॉक नूं नजिठिया किवें जावे इस बारे गल कीती। गल ये कीती भी इस डैडलॉक नूं जे असीं डायलॉग राहीं नहीं तोड़िया तां इहनूं किसी इवेंट ने तोड़ना, ते इस करके सानूं डायलॉग नूं तोड़ना नहीं चाहिदा, उहदे तों डायलॉग तों भज्जना नहीं चाहिदा। क्योंकि हजे तक किसान जथेबंदियां दे आगू डायलॉग ही कर रहे सी ना, 7-7 8-8 घंटियां दी मीटिंग जदों करदे सी जाके, सो डायलॉग ही कर रहे सी, उत्थे यस नो खातर नहीं जा रहे सी। सो आपां हुण सिचुएशन नूं समझीए। मैनूं पता सी यह एक नवीं गल आ ते सुभावक आ भी तुसीं इहदे ते आपदी प्रतिक्रिया देनी आ, ते कई बंदे सहमत आ, कई नहीं सहमत होणगे, क्योंकि हजे तक जो एक गल सिरजी गई है इत्थे भी रद्द नहीं तां गोली। हुण आ जिहड़ी भाषा ये चंगी नहीं हुंदी, क्योंकि असीं देखो असीं गोलियां खाण तो शहादत देण तो पिछे नहीं हटदे। सानूं पता जदों साडी शहादत गुरु ते होवे, जदों उस जज्बे दे विचों शहादत निकली होवे तां असीं उह तो मुनकर नहीं हुंदे, असीं पिछे नहीं हटदे। असीं अन्याय दे खिलाफ, इनजस्टिस दे खिलाफ हमेशा ही आवाज़ बुलंद कीती आ ते असीं लड़े आ। सो पर इत्थे जिहड़ा हुण वरतारा चल रहा उहनूं समझण दी आपां कोशिश करदे आ। आपां किसे गल तो भज नहीं रहे, उत्थे स्टैंड ते ही खड़े आ, पर एक टेबल टॉक दी गलबात नूं, पोलीटिकल डिप्लोमैसी नूं जमां ही बंद कर देना ते उस डिप्लोमैसी तो ये कह देना भी असीं या तां रद्द करो हुण, नहीं तां असीं बैठे आ। दो गल्लां ये क्यों कहा जा रहा, कित्थों आई है गल? संघर्ष दे विच दी असलीयत दी आपां गल करते हैं। कुछ धिरां इत्थे जिहड़ियां बैठियां, स्पैशली साडियां ओह धिरां जिहड़ियां किसान जथेबंदियां दे विच कुछ धिरां ओह ये चाहुंदियां भी किसे ना किसे तरह क्लैश होवे, और स्पैशली जदों मैं कामरेडां नूं संबोधन करदा ते उन्हां दी ओह गल कर रहा भी ओह ये चाहुंदियां भी क्लैश होवे ते क्लैश चों असीं आपदी सियासत खड़ी करिए, क्योंकि हुण तक उन्हां कोले कोई सियासत नहीं है। सो जे क्लैश इस शर्त ते असीं मिथ रहे हैं भी किसी दी सियासत खड़ी होवे जां इनकलाब निकले उस क्लैश चों, ते क्लैश च साडा नुकसान होना ये तां सानूं पता ही आ। जदों किसी पोलीटिकल डिजाइन चों क्लैश हुंदा तां फिर ओह बहुत मारू सिद्ध हुंदा। हाँ, जिवें हुण तक परमात्मा दी कला वरती आ, अगे सतगुर दा परमात्मा दा भाणा की है किसे नूं नहीं पता, इहदे बारे कोई भी सानूं दस नहीं सकदा भी ओह परमात्मा दी रजा की आ। जे उस रजा च रह के कोई गल वापरनी होई उहनूं तां कोई टाल ही नहीं सकदा, पर असीं सुहिरदता नाल इस गल नूं तां वाचांगे भी जे जान बुझ के कोई आपदे पोलीटिकल या राजसी बनतर खड़ी करन खातर या एक राजसी पोजीशन लैन खातर भी उदों बाद मेरी राजसी पोजीशन वो पंजाब च सुधर जूगी, इस गल चों क्लैश चाह रहा, इस गल चों ये गल चाह रही है भी कोई नहीं, एक समूहक जिहड़ा जुल्म आ होण दो, इहदे चों ही एक इनकलाब निकलना हुंदा। ये बहुत गलत गल आ। ऐ सिख नहीं हो सकदा, कदे सिख ऐ नहीं सोचदा। सिख कदे भी किसी दे नुकसान ते मौत ते आपदी सियासत खड़ी नहीं करूगा। असीं तां सरबत दे भले लई सोचदे आ। असीं जदों ये कह रहे हैं भी साडी लड़ाई लंबी आ ते साडी लड़ाई 3 बिल्लां तक सीमित नहीं आ, ये गल नूं समझना पऊगा। हुण लीडरशिप की हुंदी आ? लीडरशिप लोकां दे दबाਅ हेठ आके गलत फैसले नहीं लैंदी। लीडरशिप ने दूरदर्शी फैसले लैणे हुंदे आ। दूरदर्शी फैसलिਆਂ च ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ जो साडी प्राप्ति आ, ਅੱਜ जो पंजाबियां दी प्राप्ति आपदे आप नूं उन्हां ने दुनिया दे सामने जिवें पेश कीता, ਉਹ बाकमाल आ। दुनिया साडे वल वेख रही आ। असीं हुण दुनिया दे सामने किसी होर ढंग च गलत ढंग च पेश नहीं होना, और जे किसी दी मनुखी बुद्धि चों यह गल निकलूगी भी क्लैश कर लीए तो दुनिया दे सामने पेश दा सानू कोई मतलब नहीं, उन्हां नूं बदनाम तां पंजाबियां ने होना।
ਸੋ ਜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੂਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਬੂਲ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੱਚ ਤੇ ਵੋਕਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂ, ਆਪਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਲਈ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਠਰਮਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੀਸਫੁਲ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਾਕਮਾਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖੱਟਣਾ ਆ, ਨਾ ਅਗਲੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਚ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ 'ਚੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝਣਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਭੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿਤੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਉਣਾ, ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਜਿੱਦ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਬਜਿੱਦ ਆ ਨਾ। ਪਰ ਇਸ ਬਜਿੱਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਵੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਔਰ ਵਿਵੇਕ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਗਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਲੇ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਨ ਸਿਰ ਜੂਗਾ, ਸਿਆਸਤ ਸਿਰ ਜੂਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਿਖਾਵੀਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਡਾਇਲੌਗ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਔਰ ਡਾਇਲੌਗ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡਲੌਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਐਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੱਦ ਜਾਂ ਗੋਲੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾ ਕਦੇ ਵਿਕ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਡਾਇਲੌਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ, ਮੈਂ ਐਟਲੀਸਟ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ। ਜੇ ਪਾਰਟ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਜਨਤਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਚਿੰਤਾ 'ਚੋਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੀਮਤੀ ਆ। ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਭੇਜੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਖੋਣਾ, ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੱਕ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੱਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਕਰ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਉਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਾਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਔਰ ਕੋਈ ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡ ਜਾਾਂਗੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਛ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਯੂ ਗਾਇਜ਼। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ,
ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੂਨ 'ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਆ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਝੁਕਾਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਟਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਖ ਲਿਓ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦੂਗਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸਿਰਜ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਘਰੇ ਜਾਈਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।